पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते चंडीगढ़ के अंदर पिछले महीने 24 मार्च से जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, इस कर्फ्यू के दौरान जो गरीब या जो बाहर से या कोई जिनका कोई सहारा नहीं, उनको एनजीओ मां संस्था की तरफ से लगातार 24 मार्च से जब से कर्फ्यू लगा है पका हुआ भोजन और रॉ फूड सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, सरसों ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट व फ्रूट्स इत्यादि। परसों जब इस संस्था के संस्थापक वरुण तलवार जी को रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से एक टेलीफोन के ज़रिए मैसेज आया कि कुछ फैमिलीज़ पिछले 23 मार्च से रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उनको किसी भी सरकारी संस्था या किसी एनजीओ ने फूड नहीं पहुंचाया, बस जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे या थोड़ा बहुत उन्होंने सामान परचेज कर लिया था नियर बाई विलेजेस दड़ुआ से, उसी से वो गुजारा कर रहे थे एक टाइम की खाना खा के। तो इस संस्था ने परसों 27 तारीख को, 28 तारीख को कल भी ये खाना पहुंचाया। साथ में उनके चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी ट्रैफिक एसपी सोंधी जी भी, जो इनके साथ अपनी पुलिस की ड्यूटी की जो सेवा है उसके साथ साथ ये सेवा भी गरीबों को खाना पहुंचाने का कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपनी 2 महीने की जो सैलरी है, जो चंडीगढ़ में जो लोग इस टाइम मजबूर हैं, गरीब हैं, उनको राशन के लिए दे दी है इस संस्था को, और खुद भी साथ में जा के सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर 17 के जो बैंक स्क्वायर में चंडीगढ़ के जो रिक्शा पुलर्स हैं, रिक्शा चला के अपनी गुजारा करते थे, वो भी रात को शोरूमों के आगे ही अपनी रात काटते थे। वो भी बेचारे पिछले 2-1.5 महीने से 24 मार्च से ही फंसे हुए हैं। उनको भी इस संस्था ने जब से ये लॉकडाउन हुआ है तकरीबन एक दिन छोड़ के अपना रॉ फूड या पका हुआ खाना लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। ये जो रिक्शा चालक है, उन्होंने बताया कि हमें सरकारी रेड क्रॉस की तरफ से कुछ खाना आ रहा है जो कि इतना अच्छा नहीं है। तो अब जो संस्था की तरफ से, इस एनजीओ की तरफ से जो खाना या आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, सारे मसाले और तेल वगैरह पहुंचाया जा रहा है, उससे हम खुद खाना पका रहे हैं, जिससे हमें अब थोड़ा आराम आ गया है। और इसके अलावा डीएसपी साहब भी इस सेवा में शामिल हैं। और इसके अलावा संस्था पिछले महीने की 24 मार्च से ही लाहौरा खुड्डा में, विलेज कैंप वाला में, जहाँ भी जिस कोई की तरफ से कोई फ़ोन आता है या कॉल आती है कि यहाँ पे जिस फैमिलीज़ के पास खाना नहीं है, ये फैमिलीज़ को खाना पहुँचा के वहीं पे आते हैं। सो ये संस्था के जो संस्थापक वरुण तलवार जी है एंड जो इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और इसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हर्षिता सोडी मैडम, वो भी जी जान से अपना इस दौरान सेवा कर रहे हैं। जी आज साढ़े नाल ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी साहब एसपी सोंधी जी, जो कि जिस दिन तो लॉकडाउन होया है पिछले महीने तो 23 मार्च तो, उसी दिन तो ये सर अपनी ड्यूटीज़ भी निभा रहे हैं जिस अहुदे ते तैनात ने। साथ साथ ये नाल ये जोड़े गरीब लोग ने या जो नीडी परसन है, उन्होंने ये राशन या जो भी उन्होंने जरूरी दवाइयाँ चाहिए उन्होंने प्रोवाइड करने की भी अपनी सेवा निभा रहे हैं। इन्हों के नाल जोड़े मां संस्था दे मैडम सोडी मैम, सो सर नाल गल करते हैं भी तुसी अज इत्थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आए, जो कि इन्होंने कॉल गई सी भी इत्थे भी ये कुछ उत्तराखंड तो हैगे ने गढ़वाल तो, इन्होंने भी काफ़ी दिन तो किसी ने कोई राशन नहीं पहुँचाया, ना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो ना ही किसी एनजीओज़ ने। तो सर ये बारे तुसी की कहते हो? सत श्री अकाल सिंह साहब, मैं जिस दिन तो भी ये लॉकडाउन या कर्फ्यू की प्रॉब्लम शुरू, बीमारी की प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो मैं इन्हों के नाल मां संस्था नाल वैसे तो काफ़ी दिन तो जुड़िया होया, पर उस दिन तो वैरी फस्ट डे तो इन्हों के नाल ही जुड़ के मैं जिथे भी ये जाते हैं या जितों भी कोई कॉल आती है, जिथे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई राशन की, जिवें साडे चंडीगढ़ के एरिए के है, हर जगह स्लम एरिया ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गए हैं, उत्थे राशन प्रोवाइड किया, फिर असी उस दे नाल असी खाना बना के 3 टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं। वो खाना तो हुण भी चल रहा है। अज इन्होंने मैनू वरुण जी ने दसिया, भैन जी ने दसिया कि मतलब इत्थों कोई 5 फैमिलियां जिन्हों के 23 मैंबर ने वो फसे हुए हैं
ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ 5 ਫੈਮਲੀਆਂ 23 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਚਾਵਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਵਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਫਟਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਜੋ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਫਟਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਰ ਟੂ ਸੇਵ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਨੇਬਰਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0.3 mg ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर एवरीवन। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਵਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਵਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਬੈਂਕ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀਐਸ ਸੋਂਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁਲਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
वीडियो चलने देना, मैं थोड़ा वहाँ पे बड़ी खड़ा हो जाऊँ, चलने देना ये वीडियो। ਆਪਣੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। मैं ले लेता ਇਹ ਬੈਂਕ हूँ इलाहाबाद बैंक से। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ इलाहाबाद। आज सबसे पहले आपका सामान हरियाणवी पहुंचा के आए हैं। आज सर ना वहाँ पे 7 फैमिली बसी पड़ी थी, तो आज वहाँ सारा सामान पहुँचा के आए ये हैं। जो राशन की सेवा है हमारे साथ इलाहाबाद बैंक से है सुरेश जी। अच्छा लगेगा सर, आप ही साथ हो। हमारे साथ आज है जो इलाहाबाद बैंक से है सुरेश जी। इन्होंने जो राशन का प्रोवाइड करवाया है, इनके लिए आज का योगदान इनका है। तो हमारा भाई लोगों का सर, हमारा कुछ नहीं। इनका और सरसा से हैं इनके भाई बंधु, जो उन्होंने मिलजुल के सबने किया। तो भैया कोई नहीं आओ। अच्छा लगता है और कोई बात नहीं। ना ना, कल नहीं परसों। हाँ कोई दिक्कत नहीं। विलेज कैंप वाला में एनजीओ मां संस्था की तरफ से जो इनको कहीं से कोई आ नहीं रहा था ना सरकार की तरफ से, तो मां संस्था जो एनजीओ की तरफ से वरुण तलवार और मैं भी ये इनको रॉ फूड देते हुए थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखो। गैस में अपनी चलती थी। एक मिनट तेल